Hello everyone, good evening and welcome to 90 Plus India's first animated live tuition. How are you all doing? Hi, hello. It's been a long time, right? Yeah, we haven't seen each other since a long time. Yeah, good evening Niranjana, good evening all. How are you? How are you? How's your life going? Everything good? Happy, fine, peaceful? Yes, good evening Bhadra, Jia, Sadityan, Lina. Yes, Kevin. Yes. Yes, I'm doing great. Yeah. Yes, Adin. Yes. So where were we? Do you remember the last portion that we finished? Yeah? Anything? Anything in your memory? Any comments? Yeah. Yeah. Nothing? Nothing? Yeah, I'll give you a clue. Yeah. We were discussing our 12th chapter, right? Yeah, hybridization, khari crop. Yeah, very good. Green manure, perfect, Niranjana. Okay. Yes, hi Malavika, how are you? Yes. So we were discussing our 12th chapter, improvement in food resources, right? Yeah. So we have already covered like two portions of the chapter and we have still a long way to go, right? So are you ready for the session? So are there so many camera offs or I can't see many of them? Yeah, they're here. Yes. No. Today we are not going to have a chapter test. Our chapter test is already over, right? We are in between our chapters, so we will have a normal daily test. Yeah, 5 questions. Yes. Okay, Kirtana, congrats. You got full. Congrats, you had your exams. I'm happy that you scored full. Very good. Yes. Okay. Okay, guys. So let me quickly bring you back to our topics. So, as I've already said, നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയാനുള്ളൂ. ഒന്ന്, it is improvement in crop yields, and the second thing is animal husbandry. We'll be talking about how to improve crop yield and how to improve animal husbandry. അതായത് നല്ല പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളും എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ആവശ്യത്തിന് മുട്ടയും പാലും മീറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഫുഡ് റിസോഴ്സസ്. ദിസ് chapter is holding only these two topics. But under this heading, we will be discussing several things. So the first heading is improvement in crop yield, right? Crop yield, how to improve it. So there are mainly three major headings under this heading. That is crop variety improvement, second crop production improvement, and then crop protection management. These are the three topics, subheadings that we need to discuss under the heading improvement in crop yield. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് റിവ്യൂ തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ നമുക്ക് വെറൈറ്റി ക്രോപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഡെയിലി കാണുന്ന ഈ പഴവും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് വെറൈറ്റീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും? വാട്ട് വാസ് ദ ടെക്നിക്? യാ, എന്തെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, 8th നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ് ഐ നോ. ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യെസ് ആദ്യം, യു ആർ റൈറ്റ്. സോ ടെൽ മീ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ സബ് ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഗിവ് മീ സം റെസ്പോൺസ്. പുട്ട് ഇൻ ദി കമന്റ് സെഷൻ. കമന്റ് സെഷനിലേക്ക് വരൂ എല്ലാവരും. അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ കം ബാക്ക്. എന്നെ മറന്നുപോയോ? നാളുകൾക്ക് ശേഷം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കും കാര്യങ്ങളും പ്രൊസീജിയറും ഒക്കെ മറന്നുപോയോ? കം ടു ദി കമന്റ് സെഷൻ. യെസ്, high yield disease resistant ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി? യെസ്, വെരി ഗുഡ് ലക്ഷ്മി. There are mainly two techniques that we discussed under that heading. One is hybridization, right? Hybridization is the one technique that we discussed under this to improve varieties of crops. And also we have discussed GMOs, right? Genetically modified organisms or genetically modified crops in the case of plants. സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി, ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ yielding ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഫൈൻ, ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ്. Then the second subheading is crop protection improvement. ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ട്സ് കൂട്ടുക. എങ്ങനെ നമുക്ക് ബെറ്റർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക? നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു പയർ ചെടി നട്ടു വെച്ചു. ആ പയർ ചെടി നല്ല ഈൽഡ് തരണമെങ്കിൽ what can you do? കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ. യെസ്, manure add ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെരി ഗുഡ് ദേവനന്ദ.
Add manure, then ചെടിക്ക് manure ഇട്ട് കൊടുക്കണം. മതിയോ? Yield കിട്ടാൻ കുറച്ച് വളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ചെടി നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കോളൂ. Add water. Very good, Niranjana. Fertilizers. Yes, Naushin. Yes, yes. Yes, Adityan. Yes, Alphonse. Sunlight വേണം. അത് വേണം. Yes. Yes, Vrinda. Malavika. Very good. Very good. So you know it. So ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. One is nutrients, right? Production improve and we need nutrients. We need irrigation. Enough and more water. Okay. Irrigation techniques. And then we will be discussing something more, which is cropping patterns. Okay. Cropping patterns. Color. Okay. Cropping patterns. This we will discuss it. We will discuss it. Okay. So the thing is, we have already discussed hybridization, GMO and all nutrients. We have already discussed it. We will be moving on with irrigation and cropping patterns in today's class. Okay. So if possible, we will jump on to the third subheading, that is crop protection management. So in we start in the nutrients. We already I hope you remember something like green manure. Put it in the comment section. What is green manure? Yes, composting. Very good, Lakshmi. Compost kandu, vermicomposting kandu, and we have also seen green manure, fertilizer. Idokkeyanu nammal nutrients il kandathu, right? So what is green manure? Put it in the comment section. That's a very important heading. What is green manure? Pacha valam ennu ningal onnu paranjirunnu. So what is it? Put it in the comment section. What is it? What is it? Pettannu kante. വരുന്നുണ്ടോ കമന്റ്സ്? ഇല്ല. ആർക്കും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഗ്രീൻ മാനുവർ? Nobody is remembering it? Nothing. Green plants turn into green manure. Exactly. Yes, Niranjana, that's correct. Green plants ne thanne compost alla. How done parayunnu? Yeah. നമ്മൾ green plants ne thanne before we start our agriculture or the cultivation techniques, we fill the land with certain plants. നമ്മൾ പച്ചക്കിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ തന്നെ വെട്ടി നിരത്തി മണ്ണിലിടും. And it stays in the soil and it becomes manure after a long time. നമ്മൾ ചെടികൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ചെടിയിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് തന്നെ മണ്ണിന് കൊടുത്ത് അതൊരു വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്. That is basically green manure. Right? Okay. So നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഓർമ്മ വരാൻ വേണ്ടി we have also discussed about this kharif crops, rabi crops and all. Do you remember what's the difference between kharif crop and rabi crops and all? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Can you give an example for a kharif crop? Sir, can we play the animation? Kharif crop in example ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Yeah, plain slide. ആരെങ്കിലും ഓർക്കാം? Very good. Paddy. Yes. Wheat ഉണ്ടോ? Wheat, pea, paddy. Yeah, yes. So here we have the kharif crops. Kharif crops are the ones which are cultivated during the rainy season. And as you can see, namada paddy, namada nil, it's an example for our kharif crop. What about the rabi crop? Now, list rice, maize and cotton. Very good, very good. Yes. And these kharif crops are cultivated during the time June to October. That is very important. Put it in your mind. June to October, rainy season, paddy, cotton, etc. Yes. Next. Then we have the rabi crops. Yes. Rabi crops and then winter season. Not in the rainy season, but in the winter season. Normally in India, it's basically from November to April season. നമ്മുടെ കേസിൽ ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ സീസൺ ആണ് നമുക്ക് വിന്റർ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കിട്ടുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദ മൺസൂൺ, റൈറ്റ്? സോ വിൽ ബി കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് പീ, gram, yes, etc. during this season. Yes, that's it. So ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് ഞാൻ നോട്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ ഉള്ളൂ. That's it. We are going back to our topic. So today we will be starting from crop production improvement, right? നിങ്ങളുടെ ഗ്രീൻ മാനുവർ എവിടെ? ഗ്രീൻ മാനുവർ എടുക്കട്ടെ. ഗ്രീൻ മാനുവറിൽ തന്നെ തോന്നും. So green manure is nothing but prior to the sowing of crop seeds, some plants like sun hemp. This picture is sun hemp. Okay.
sun hemp ഒക്കെ പോലെയുള്ള ചില പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ it is grown and then mulched and ploughing them into the soil. We add those plants into the soil. ആ plants തന്നെ later it becomes manure. അങ്ങനെ plant അവിടെ കിടന്ന് it decays and it becomes nutritious to the soil. That is what you call as green manure. Sun hemp is an example. Okay, അത്രേ ഉള്ളൂ. Now we are moving on with our topic today, that is irrigation. Okay. Fine. So irrigation എവിടെ വരുന്നത്? Topic subtopic ഒന്ന് mix ആയി പോരുത്. Today we are discussing our second subheading, that is crop production improvement. Crop production improve ചെയ്യാൻ first nutrients വേണം. We have already discussed it. Today we are discussing the second heading, which is irrigation. Subheadings headings clear ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആകെ അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വെക്കാനുള്ളൂ. Just keep the headings and subheadings neat and clean in your head. Okay? Okay, so today we are starting with irrigation. Okay, Jenny, congrats. I'm happy that you scored full on your chapter test. Very good. Yeah. Okay. So under irrigation, വെള്ളം കിട്ടാൻ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. So I'll be like skipping all the slides. We are already going on YouTube live. So എന്തെങ്കിലും slides ഒക്കെ മിസ് ആയാലും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നോളൂ. Our classes are on air already. Okay. So നിങ്ങൾ ടോപ്പിക്സ് ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. You don't have to copy the entire notes. This is a simple chapter. You will get it. Okay. So irrigation, basically we will be discussing wells, canals, river lift systems and tanks. Let's see what these are. You already know it. Picture കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും. So before that, most agriculture in India is rain fed, which means we Indians, we basically depend upon rain for our agricultural purposes. Monsoon ആണ് നമ്മുടെ major source. Okay. The success of crop in most areas is dependent upon the timely monsoon, sufficient rainfall at right stages. അപ്പോൾ rainfall depend ചെയ്യുന്നോണ്ട് ഈ correct monsoon കിട്ടുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ agricultureന്റെ success. You know it. And poor monsoon can also cause the crop failure. Fine. Many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation. So നമുക്ക് ഇറിഗേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there are various methods that we adapt. Okay, ഇന്ത്യയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന there are several irrigation methods. So India has a wide variety of water resources because we have plenty of rivers, right? We have plenty of rivers. ഈ റിവേഴ്സിനെല്ലാം നമ്മളത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. And let's see how these are used. So the first type of usage is by wells. നമ്മൾ irrigation purpose agriculture യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു ടെക്നിക്ക് is nothing other than wells. Okay. So wells എന്താ കിണർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല, but still let's see. So there are basically two types of wells. Okay, രണ്ട് ടൈപ്പ് കിണറുകൾ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം ഇതായിരിക്കും ഇപ്പൊ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് അല്ലേ? വീട്ടിൽ കിണറുള്ളവരുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? അത് എല്ലാവരും മറ്റേ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാട്ടർ മാത്രമുള്ളോ? പൈപ്പ് ലൈൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരാണോ? ഉണ്ട്. ശരി. So these type of wells, ഇങ്ങനത്തെ കിണറുകളെ we call it as dug wells. നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുന്നു. You have bore well. Okay, fine. So these type of wells are called dug wells. Water is collected from water bearing strata. അതായത് നമ്മുടെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ there will be a layer which is our groundwater layer, and from that groundwater layer we take it from that layer of groundwater. അതിനാണ് dug wells എന്ന് പറയുക. The second type is called tube wells. Tube wells. These are not much in like നമ്മൾ ഒത്തിരി കേരളത്തിലൊന്നും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടാറില്ല. But North ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയ tube wells are highly in number. Tube wells are can tap water from the deeper strata. അതായത് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവലിൽ തന്നെ ലോവർ ലെയറിൽ നിന്ന് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ട്യൂബ് വെൽസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഡഗ് വെൽസ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ട്യൂബ് വെൽസ്. നിങ്ങൾ ഈ ഫിലിമിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ പമ്പ് അടിച്ചടിച്ച് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. സോ അത് അടിയിൽ മുതൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവലിന്റെ അങ്ങ് താഴേന്ന് മുതലുള്ള വെള്ളത്തിനെയാണ് ഈ പമ്പിൽ അടിച്ച് പൊക്കത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെൽസ് ആർ കോൾഡ് ട്യൂബ് വെൽസ്. Okay, and both these are used for irrigation in India.
And the second system we use for irrigation is canals. Canals ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് കാണും ഇഷ്ടം പോലെ കനാലുകൾ ഇല്ലേ, കനാൽ വെള്ളം. So canals are nothing but usually an elaborated and extensive irrigation system. It's a bigger കിണർ പോലെ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിലല്ല. Canals run across various areas and അതിൽ ഒത്തിരി ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും canals, unlike wells. Okay. So canal receive water from one or more reservoirs from rivers. Okay. So rivers in പല റിവേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കൂടി വരുന്ന വെള്ളമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു കനാലിൽ കിട്ടുക. Yes, yes, Dheeraj. Main canal may be divided into branch canals and have further distributaries. A major ആയിട്ട് ഒരു റിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന കനാൽ തന്നെ പല ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് it passes through various areas in a single district itself. Okay, so that's an example for a canal. You know what a canal is. Yes. And then we have the third one, that is river lift systems. ഇത് ചിലപ്പോൾ it could be something new to you. അല്ലേ, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല, ബട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഈ ഫിഗർ ഓൾമോസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന റിവർ ലിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. റിവർ ലിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഒരു മേജർ റിവർ കാണും, ആ റിവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കുക. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് വിൽ ബി എ റിവർ and from the river we will be pumping the water directly for our agriculture purpose. അതിനെയാണ് റിവർ ലിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. So in areas where the canal flow is insufficient, canal flow ഒന്നും നടക്കൂല്ലാത്ത അല്ലെ canal flowing ഏരിയ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് we will be adapting this river lift systems. Okay. Yeah, here water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation. Water is directly drawn from the, yeah, it looks like a dam, but this is not a dam. Dam will be something placed in a higher area, like idangane higher area onnu alla, from a river we are directly taking water, that's all. Adile cheriya tube poലുള്ള ഇങ്ങനെ കുഴികൾ ഇതുപോലുള്ള tube like areas ഉണ്ടാവും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ, that's all. Yes. And then yeah, this is a river lift system, another picture, that's it. Yes. So next one is tanks. Tank എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന 1000 ലിറ്ററിന്റെ ടാങ്ക് അല്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്ന ടാങ്ക് വി ആർ ബേസിക്കലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ചെക്ക് ഡാംസ് ആൻഡ് ഓൾ. ചെക്ക് ഡാംസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെക്ക് ഡാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ലേ? വാട്ട് എവർ, ദീസ് ആർ സ്മോൾ സ്റ്റോറേജ് റിസർവോയർ. നമ്മുടെ ഡാം തന്നെ സംഭവം അതിന്റെ സ്മോൾ റിസർവോയേഴ്സ്, നോട്ട് ദ മേജർ ഡാംസ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ആ മേജർ ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഡാമുകൾ ഉണ്ടാവും, കോൾഡ് ചെക്ക് ഡാംസ്. Check dams are examples for these tanks. Here you can see a check dam. See, this is a tank. ഒരു larger agriculture area തന്നെ നമ്മൾ ഒരു pool പോലെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം. It is collected water. It's a reservoir, small reservoirs that are tanks. Okay, I hope you got it. Yes. And then here, so fresh initiatives for increasing the water available for agriculture include rainwater harvesting and watershed management. ഏത് നമ്മുടെ ടാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. That's a new system. It's a new system used to increase our irrigation system, and check dams stop the rainwater from flowing away and also reduce soil erosion. That's another use of check dam. Irrigation വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ check damനെ യൂസ് ചെയ്യും, but still check dams can also stop the rainwater. വന്ന് വീഴുന്ന റെയിൻവാട്ടറിന്റെ ഒരു കളക്ഷനുമാണ്. സോ റെയിൻവാട്ടർ സർഫസ് റൺ ഓഫ് ഒഴിവാക്കാം. റെയിൻവാട്ടർ ചുമ്മാ ഒഴുകി പോയി കടലിൽ ചേരാതെ we can collect it. We can avoid soil erosion also. That's another use of check dams. Yes. Yes, check dams are a type of tank. Check dams റിവറിൽ തന്നെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നേ. Check dams are just like other dams. നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ മലമ്പുഴ ഡാമോ ഒക്കെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ഡാം തന്നെയാണ്. റിവറിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ റിസർവോയർ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ചെക്ക് ഡാം. ബട്ട് they will be the small reservoirs. മെയിൻ ഡാംസ് അല്ല, they are small. അതിന്റെ സൈസ് കുഞ്ഞതായിരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹിയർ നമ്മൾ ചെക്ക് ഡാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞ, ടാങ്കിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞ. ടാങ്കിന്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്ന ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ. യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. റിവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാം ആണ്. റിവർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാം അല്ല. ഡാം എന്താ സംഭവം? നമ്മുടെ ഒരു റിവർ ഒഴുകി വരുന്നു,
സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു റിവർ ഒഴുകി നടക്കുന്നു. ആ റിവറിലെ വാട്ടർ നമ്മൾ ഒഴുകി പോവാതെ ഒരിടത്ത് ഒരു ടാങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ ഏരിയ നമ്മൾ സിമെന്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി അതിനുള്ളിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡാം ഇസ്, അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ റിവർ ഫ്ലോ അല്ല ഡാം. ഓക്കെ, കളക്റ്റഡ് റിവർ ഫ്ലോ, അതാണ് ഡാംസ്. ഓക്കെ, so that's it. Now we'll discuss our next heading, that is cropping pattern. So I think you're following me. നമ്മളിപ്പോ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്ന? What is our headings, guys? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഏത് ഹെഡിങ്ങിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ? എനി ഐഡിയ? We have already discussed crop variety improvement. വെറൈറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന hybridization കഴിഞ്ഞു. That was the first heading. Second heading is crop production improvement. Crop production improve ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? വെരി ഗുഡ് വൃന്ദ. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് crop production improvement എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് സബ് ഹെഡിങ്ങിലെ കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ആ സെക്കൻഡ് സബ് ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് എന്തൊക്കെ? Nutrients, irrigation, and the third one is cropping pattern. Cropping patterns മാറ്റിയാലും നമുക്ക് crop production improve ചെയ്യാം. I hope you are following me. Confusion ഇല്ലല്ലോ? I hope there is no confusion. ഇത് ചുമ്മാ നിങ്ങൾ പോയി ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. That's why I'm asking if it's clear or not. Okay, so let me move on. Can I move on? Give me a head shake. നിങ്ങൾ എല്ലാം എന്താ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന? ഓണത്തിന്റെ മൂഡിലാണോ? Come back, guys. Okay. നമുക്ക് ന്യൂ ജോയിനേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഡു വി ഹാവ് എനി ന്യൂ ജോയിനേഴ്സ്? എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികളുണ്ടോ ഇവിടെ? ഓ, വി ഹാവ് ന്യൂ ജോയിനേഴ്സ്. ഹായ്, ഹു ഇസ് ദാറ്റ്? ഗിവ് എ ഹാൻഡ് റൈസ്, ഗൈസ്. ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് തന്നെ. യെസ് മാം, പേരൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ. ഫാത്തിമ. ഓക്കെ, ഫാത്തിമ. ഓ, വി ഹാവ് പ്രിറ്റി മച്ച്. ഓക്കെ, ഹിബ, അഭിനന്ദ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. വിൽ ടോക്ക് അറ്റ് ദി എൻഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വരാം, നമുക്കൊന്നുകൂടെ കാണാം. വെൽക്കം. Okay, so now we are going to discuss about cropping patterns. Okay, cropping patterns. നിങ്ങൾക്ക് already അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, but you may not be familiar with some terms. So നമുക്കൊന്ന് familiar ആവാം. In this heading we will be discussing mixed cropping, intercropping, and crop rotation. Yeah, mixed cropping. Yes, Niranjana, you are right. Idiki Dam is an example. Yes. So mixed cropping, intercropping, and crop rotation. Okay, നോക്കാം എന്താണാവോ ഇതൊക്കെ. So there are different ways of growing crops can be used to give maximum benefit. അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ കുറെ പയർ ചെടി കൊണ്ട് നട്ട് പയറിന്റെ വിത്ത് കൊണ്ട് പാകിയിട്ട് കുറെ പയറുകൾ മുളപ്പിക്കുന്നതും ആ പയറിനെ തന്നെ നമ്മൾ പല പാറ്റേണിൽ നട്ടു വെച്ചാൽ അതിന് കിട്ടുന്ന ഈൽഡും രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. How you plant the plant. Okay, the method the pattern you use to plant a seedling, it matters. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്. Let's see. I'll quickly move on. ബോർ അടിപ്പിക്കില്ല. Please focus. I know it's a theory chapter. Please try to focus. Okay. So first, mixed cropping. ഞാൻ just points പറയാം. I won't be elaborating it. Just points. Okay, so mixed cropping is nothing but growing two or more crops simultaneously on the same piece of land. Kittiyo, what is it? എന്താണ് mixed cropping? Mixed അവിയൽ പോലെ. എന്താ സംഭവം? Mixed cropping is nothing but ഒരേ ലാൻഡിൽ, in the same land we are cultivating more than one crop and it will be mixed simultaneously. What does it mean simultaneously? എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? നിങ്ങളുടെ എൻസിആർടിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട്. What is it? Simultaneously means ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ. Yes, very good. Same time, at the same time. Okay, at the same time we are planting different crops in the same land. Okay, അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. We can plant wheat and gram. വീറ്റും ഗ്രാമും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ലാൻഡിൽ ഒരു ടൈമിൽ നട്ട അടിപൊളിയായിട്ട് ഈൽഡ് കിട്ടും. What would be the reason? എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ റീസൺ? അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഈൽഡ് കൂടാൻ എന്താ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ലാൻഡിൽ നട്ടതുകൊണ്ട് ഹൗ ദ ഈൽഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്? എനി ഐഡിയ? സെറിബ്രം അനങ്ങുന്നുണ്ടോ? സെറിബെല്ലത്തിന് വല്ല പണിയുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എനി ഐഡിയാസ്? ന്യൂട്രിയൻസ്, ദേ ആർ ലുക്ക് അലൈക്സ്. അത് ശരി. എന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? ഐ യാ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. റിപ്ലൈ ചെയ്താ. ആൽഷ്നിയയുടെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഞാൻ കണ്ടു. ആക്ച്വലി പോയിന്റ് കറക്റ്റാ. സോ
ഒരുമിച്ച് നടന്ന, യെസ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെവി സീഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ഫെർട്ടിലിറ്റി, ക്യാഷ് വിൽ ഗെറ്റ് ഡ്യൂ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രോപ്പിംഗ്. വലിയ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒക്കെയാ പറയുന്നത്. റൈസോബിയം, ഓക്കെ ഓക്കെ സച്ചിൻ, ഓക്കെ. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു ലാൻഡിൽ തന്നെ ഒരേ സമയം പലത് നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം 2 പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സമയത്ത് കിട്ടുക, അതൊരു ഗുഡ് പോയിന്റ്, പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ്. ബട്ട് ഈൽഡ് കൂടാനുള്ള മേജർ റീസൺ ഈസ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ന്യൂട്രിയന്റ് നീഡ്സ്. അതായത് ഇപ്പൊ വീറ്റും ഗ്രാമും നടുമ്പോ വീറ്റിന് വേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ സോഡിയോ പൊട്ടാസ്യം ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം സേയിങ് സപ്പോസ്, ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാ. Wheat needs sodium and potassium for its growth, but gram needs some other calcium. ഗ്രാമിന് കാൽഷ്യം ആണ് കൂടുതൽ വേണ്ടതെന്നിരിക്കട്ടെ. സോ ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഒരു ചാക്ക് വളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വളത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹൗ? gram will be using all the calcium and wheat will be using all the sodium and potassium. So കുറച്ച് ഫെർട്ടിലൈസർ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് യൂസേജ് അവിടെ നടക്കും. പല പ്ലാന്റ്സ് ഒരേ ടൈമിൽ നമ്മൾ നട്ടുവെക്കുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദി ഈൽഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ്. യാ, ഓക്കെ. സോ വീറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാം ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. വീറ്റ് ആൻഡ് മസ്റ്റർഡ്, കടുകും വീറ്റും കൂടെ ഇടുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദെൻ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ആൻഡ് സൺഫ്ലവർ. സോ ഇവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് one positive thing is it reduces the risk. I hope can you see it? It reduces the risk. എന്ത് റിസ്ക്? റിസ്ക് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ലോസ്. അഥവാ ഒരെണ്ണം പോയാലും മറ്റത് പിടിച്ചു, ഒരു ചെടി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മറ്റേന്റെ ഈൽഡ് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ദി റെഡ്യൂസിങ് റിസ്ക്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് സം ഇൻഷുറൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ക്രോപ്പ്. ദ സെയിം പോയിന്റ്. അതായത് ഒരു ക്രോപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലും വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദി അതേഴ്സ് ഈൽഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോസിറ്റീവ് ഓഫ് മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗ്. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം. നിങ്ങൾ ഈ കഥ മൊത്തം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട. മേക്ക് ദ പോയിന്റഡ് നോട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. യെസ്, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ. ഹിയർ, യെസ്, മസ്റ്റാർഡ്, സോറി, നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട്നട്ടും സൺഫ്ലവറും ഒരു മേജർ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ബംഗാൾ റീജിയൻസിലേക്ക്, കുറച്ച് സൗത്ത് ഇന്ത്യ വിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മേജർ മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗ് ആണിത്. സൺഫ്ലവറും ഗ്രൗണ്ട്നട്ടും, നിലക്കടലയും സൺഫ്ലവറും കൂടെ. ബോത്ത് ആർ ഓയിൽ സീഡ്സ്. ഓയിൽ സീഡ്സ് വരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആ, ബട്ട് they are used as mixed cropping. ഒറ്റയടിക്ക് വളർത്തിയെടുത്ത് yield എടുക്കുന്നവരാ. That's an example for mixed cropping. Keep it in your mind. Okay, so examples എല്ലാം പഠിച്ചോ as you can, but keep at least one example in your brain. That is sunflower and groundnut. Okay, ഇത് മറന്നുപോയില്ലല്ലോ. Mixed cropping, example sunflower and groundnut. കിട്ടിയോ? തലയൊക്കെ ഒന്ന് കുലുക്കിക്കേ. ഉറങ്ങിപ്പോലെ, ഉറങ്ങിപ്പോലെ. തലയൊന്ന് കുലുക്കിക്കേ. Give me a head shake. Give me a head shake. Head shake ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ക്യാമറ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. Okay. The second type of cropping is intercropping. Okay. അടുത്തത് നമുക്ക് groundnut is peanut. No. Groundnut is groundnut, peanut is peanut. രണ്ടാ. Groundnut നമ്മുടെ നിലക്കടല. Okay. Peanutന് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ? തപ്പന. എന്താ? ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് അല്ലേ? പീനട്ട് നമ്മള് മിഠായിലൊക്കെ ഇടുന്ന പീനട്ട്. കപ്പലണ്ടി. കപ്പലണ്ടി എന്നാ മലയാളത്തിൽ പറയാം. അതെ, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. മാം തപ്പിത്തരും എനിക്ക് എന്റെ മലയാളം. മാം തപ്പിത്തരും കേസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഈസ് ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ്. ഇന്റർക്രോപ്പിംഗും മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗും കേൾക്കുമ്പോ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ. മിക്സ്ഡ് എല്ലാം കൂടെ അവിയൽ പോലെ. കപ്പലണ്ടി, നിലക്കടല, കപ്പലണ്ടി. This peanut and groundnut. Groundnut, yeah. Okay. So intercropping is where growing 2 or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern. Definite pattern. Okay, ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗിന് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒരുപോലെ ഉണ്ട്. ബട്ട് സി വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ്? മിക്സ്ഡ് ക്രോപ്പിംഗിൽ നമ്മൾ 1-2 പ്ലാന്റ്സിനെ ഒരുമിച്ച് വളർത്തുക. ഇന്റർ ക്രോപ്പിംഗിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇടകലർത്തി, ഇന്റർ ഇടയ്ക്ക് കയറ്റി വളർത്തുക. ബട്ട് വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ്? ദർ ഇസ് എ പാറ്റേൺ. ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, മറ്റതുപോലെയല്ല. ഹിയർ ദർ വിൽ ബി എ ഫോളോഡ് പാറ്റേൺ. ഇപ്പൊ ഒരു 5 എണ്ണം ഒരു ചെടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ 5 എണ്ണം വേറൊരെണ്ണം, പിന്നെ 5 എണ്ണം അടുത്തത്. അങ്ങനെ there will be a pattern for this type of cropping. That is intercropping. Intercropping and mixed cropping, the difference is there is a pattern for intercropping. Okay, so a few rows of one crop alternate with a few rows of second crop.
ഒരു റോയില് ഒരു ക്രോപ്പ്, then അടുത്ത റോയില് വേറൊരു ക്രോപ്പ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇന്റർചേഞ്ച്. ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഹിയർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സോയാബീൻ ആൻഡ് മെയ്സ്, ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് ആൻഡ് കൗപ്പി, ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് എന്താ സാധനം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫിംഗർ മില്ലറ്റ്, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഇസ് എ ഫിംഗർ മില്ലറ്റ്. നമ്മൾ ബാജ്ര എന്ന് പറയും, ബാജ്ര, ഫിംഗർ മില്ലറ്റ്. ഇതൊരു നമ്മുടെ വീറ്റ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്രെയിൻ ആണ്, സീറിയൽ ആണ് ബാജ്ര, ഫിംഗർ മില്ലറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ കൗപ്പി, കൗപ്പി. So cowpea and bajra is an example for intercropping. Okay. So crops are selected such that the nutrient requirements are different. Avada paranja point thaneyana. What is it? These crops will be having different nutrient requirements. Rendu perkkum venda nutrients different aayirikkum. Okay. Fine. Ini njan avada kadnu karangunnilla. I am moving on. And intercropping il korchu points add cheyanallathu. It ensures maximum utilization of the nutrient supplied. അതായത് ക്രോപ്പ് എ ഉണ്ട്, ക്രോപ്പ് ബി ഉണ്ട്. ക്രോപ്പ് എക്കും ബിക്കും വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചാക്ക് വളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ ഒരു ചാക്ക് വളത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പ്ലാന്റ്സും കൂടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. സോ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് these types of mixed cropping, intercropping and all. And it prevents the pests and diseases from spreading to all plants. That's another case, another positive thing ആണ്. എന്താണ്, ഒരു പ്ലാന്റിന് ക്രോപ്പ് എനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് ആവില്ല ക്രോപ്പ് ബിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ സപ്പോസ് ക്രോപ്പ് എനെ ഒരു പെസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് എ എല്ലാം നശിച്ചു പോയാൽ പോലും ക്രോപ്പ് ബി വിൽ ബി സേഫ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അനദർ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ്. Then of course both crops can give better returns. ഒരു ചെടി നടുന്നതിലും എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും രണ്ട് ചെടി നട്ട് അതിന്റെ yield കിട്ടും. So two can give more than the single crop. That's it. So here you can see the pattern. ഇതാ പറഞ്ഞത്, ഒരു റോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ചെടി നട്ടിരിക്കുന്നു and in the second row another crop. So this type of various alternative type of cropping pattern is called intercropping. Hope you got it. Bajra, this finger millet and which is it, cowpea is an example. Now the third one is crop rotation. Crop pattern il varuna adutha aalana. Mixed cropping kazhinju, intercropping kazhinju, then we have crop rotation. Adendadu? Yes, that is cabbage. So what is no this one. Yeah. So crop rotation is growing different crops on a piece of land in a pre-plant succession. എന്താണ് crop rotation? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് മാത്രം ഈ ടേം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ക്രോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. We are planting a crop, then next time we are planting another crop in the same field. Next time we change the crop. Next time we again change the crop. That is crop rotation. ഒരേ ചെടി തന്നെ ഒരു ലാൻഡിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം നടാതെ ഓരോ പ്രാവശ്യം yield എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ then we will, yes, to increase the fertility. Very good, Sachin. Yeah, it is to increase the fertility of the soil too. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ക്രോപ്സിനെ മാറ്റി മാറ്റി ഒരേ ലാൻഡിൽ നടുന്ന പരിപാടി. That is crop rotation. Let's see. Growing different crops on a piece of land in a pre-planned succession. Yes, already നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർഡറിന് different crops will be planted in the same land at different times. ഒരു ടൈമിലല്ല ഇത്. ഒരു ചെടി നടും, അതിന്റെ yield എടുക്കും, then അടുത്ത ചെടി അതിന്റെ yield എടുക്കും, then അടുത്ത ചെടി അതിന്റെ yield എടുക്കും. So the same crop will not be planted again and again. It will be different. Yes. So depending upon the duration, crop rotation is done for different crop combinations. പല crop combinations try ചെയ്ത് crop rotations നടത്തും. Then availability of moisture, irrigation, these all things can decide the yield. എന്തോരം yield കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. Okay. So if crop rotation is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvest. I hope you got that point. That is an important point. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്താണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിൽ തന്നെ we will be able to get the yield of various crops. In a single year we can get the result of various crops. That's another point for crop rotation. Yes. So that's all about our
production improvement. Crop production improvement എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. I hope you are following me. ആരും ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് തലയാട്ടിക്കേ. ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവരാണോ തലയാട്ടാതിരിക്കുന്നത്? തലയാട്ടുന്നില്ല മിസ്, ഞാൻ കൈ ആട്ടാമെന്ന്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ശരി. So we have already discussed improving the crop yield. ആ ഹെഡിങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. We have discussed crop variety improvement. Done. Next, crop production improvement. Done. Now we are moving on to the third major heading, that is crop protection management. Okay, let's move on to crop protection management. അതായത് നല്ല വെറൈറ്റി ഉള്ള ക്രോപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്ത് GMO ക്രോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. Then ആ കിട്ടിയ ക്രോപ്സിന് നമ്മൾ നല്ല മാനുവർ ഇട്ട് ഇറിഗേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് we have produced. Second, crop protection ഒക്കെ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇനി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്ന പ്ലാന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അതേ മാളവിക ചാപ്റ്റർ ടെസ്റ്റ് ആണ്, എന്താ സംശയം? ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്ന പ്ലാന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? We should be protecting them from what? ആരിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്? ആരാണ് ഇവിടെ വില്ലൻ? Who is the villain in the protection? Sorry, who is the okay, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉത്തരവൊക്കെ ഉണ്ട്. ശരി, correct. Okay, we need to protect the plants from various things. Yeah, pest ഉണ്ട്, weeds ഉണ്ട്, പിന്നെ insects ഉണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ, എല്ലാ പോയിന്റും ആയോ? ഡിസീസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വേർംസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ചെടി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന 2 ജീവികളുടെ പേര് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന? ഡു യു നോ എനി പെസ്റ്റ് ഓർ ഇൻസെക്ട് ദാറ്റ് അറ്റാക്ക് യുവർ പ്ലാന്റ്സ്? നിരഞ്ജന എല്ലാത്തിന്റെയും പടം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇമോജി എങ്കിൽ ഇമോജി. പാറ്റയുടെ ആണോ ഇമോജി ഇട്ടേക്കുന്നത് നിരഞ്ജനെ? പാറ്റയുണ്ട്, തേളുണ്ട്, പാമ്പുണ്ട്. Caterpillar, of course, correct Jia. Pig. Srinidhi, എന്താ അത്? Caterpillar അല്ലേ? Okay. So crop protection management we are going to discuss how we can protect the ground plants from various pests, insects, weeds, etc. So plants ഉണ്ടാക്കി വെച്ച plants നശിച്ചു പോകാതെ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Okay, one second. Crop protection management. Yes. So protection of field crops from a large number of weeds, insect pests and diseases is basically what you call as crop protection management. Okay. If weeds and pests are not controlled at appropriate time, and then they can damage the crop, so then most of the crop may be lost. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ഇല്ലല്ലോ. ആവശ്യത്തിന് ടൈം എടുത്ത് ക്രോപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ all the crops that we cultivated, all the products that we improved will be lost in a single day or within a few weeks. Yes. So under this heading, crop protection management, we need to look into protection from weeds and their control, protection from insect, pests and their control, and then protection from diseases like protection from pathogens. Pathogens. എന്താ അത്? Pathogens, guys. What is pathogen? What is a pathogen? ചോദിക്കട്ടെ. What is it? Comment ഉണ്ടോ? Put in the comment section. Pathogen എന്താ? Disease causing microorganism. Perfect answer. Very good, Lakshmi. Very good. Disease causing. Yeah. Where ആരൊക്കെയോ comment ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes, I can see the comments. Yes. So pathogens are disease causing microorganism, right? So അങ്ങനെ disease cause ചെയ്യുന്ന microbes-ൽ നിന്നും പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. So first one is protection from weeds. So what are weeds? Weeds എന്താ സാധനം? എന്താ വാക്ക് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? Weeds. Weedicides, weeds. Yeah. Yes. So weeds are nothing but undesirable or unwanted plants. നമ്മൾ നട്ടുവെക്കുന്ന വാഴ, ആ വാഴയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വേറെന്തെങ്കിലും ചെടികൾ കയറി പടർന്ന് വാഴയെ നശിപ്പിച്ചാൽ we can call that കയറി പടർന്ന plant as a weed. അത്രേ ഉള്ളൂ. Okay. So any unwanted, undesirable, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത, നമ്മൾ നട്ടുവെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രോപ്പിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാവുന്ന all type of plants or grasses or whatever, they are called as very good. Yes. So they are called weeds. Okay.
So they may grow naturally along with the crop in the cultivated field, and they are called weeds. So weeds compete for food, space and light. That's the problem. ഈ പറയുന്ന വീടും വേറൊരു ചെടി തന്നെയാ. സോ വീടിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? കള. വീടിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ? നമ്മൾ പ്ലാന്റിന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസും ഫുഡും പ്ലാന്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഷെൽട്ടറും ഒക്കെ ഈ വീടും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കും. സോ ദേ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്ലി അഫക്റ്റിംഗ് അവർ crop. Yes. So we take up the nutrients, reduces the growth of crop, etc. So that's the problem about weed. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ വീഡ്സിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സോ ബാനർ ഒന്ന് മാറ്റി തരൂ. സാന്തിയം. സാന്തിയം is a weed. Okay? സാന്തിയം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു വീടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഫെമിലിയർ അല്ലായിരിക്കും. ഈ this one would be familiar. You would be familiar with the third one. ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. മോത്ത. മോത്ത നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ ഇതിന് പറയണ? മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ? Yeah. It is called Cyprinus rodentus. Rodentus എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള it's a weed. ആവശ്യമില്ലാതെ വളർന്നു വരുന്ന പുല്ലുകളൊക്കെ weeds ആണ് basically. ഇത്തിൽ ഇത്തിൽ കണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അല്ലേ? അത് ഇതല്ല. ഓക്കെ, ഇത്തിൽ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരോ അവിടെ പറഞ്ഞു. യെസ്, ദിസ് ഇസ് പാർത്തേനിയം. ഗാജർ ഗാസ് എന്ന് പറയും. ഗാജർ ഗാസ് ഇറ്റ്സ് പാർത്തേനിയം. ദെൻ ഘോക്രോ ഇസ് നമ്മുടെ സാന്തിയം. ഇതിന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ സാധനം? അത് തന്നെ, മാവിലയിൽ പിടിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത്തില്. യെസ്, ലോറാന്തസ് അല്ലേ? സോ യെസ്, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് വീഡ്സ്, നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ. ഓക്കെ, so let's see what are the weeding helps to protect plants from weeds. Yes, correct. Okay, so methods to control weeds. Weeds control cheyanalla korchu methods aanu ee parayan povunne. So removal of weeds from the cultivated field during the early stage of crop growth is essential for a good harvest. So this process, the whole process of removing weed is called weeding. Okay, weeding is what? Weeding is what? The removal of weeds is called weeding. Okay. ആരാ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തൊരു തഗ് കടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. Yeah. So these are the various techniques used to remove weeds. Weeds കളയാനുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Okay. So first one is tilling or ploughing. Okay. കിളച്ചിടുക, ഉഴുതിടുക, അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ വീഡ്സിനെ കൂടെ എടുത്ത് കളയാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. എന്താ മാം ഒരു essay ഒക്കെ? Okay. So before sowing crops helps in uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടില്ല് ചെയ്യുക, പ്ലവ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്താ? ഇങ്ങനെ ഉഴുതിടുക, കിളച്ചിടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ before we sow the seed we can till the land or plough the land so that ആ ലാൻഡിലുള്ള ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഗ്രാസും സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആ റൂട്ടോട് കൂടെ പറിച്ച് കളയുക ചെയ്യാം. അത് മെഷീൻ വെച്ച് ചെയ്യാം, കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാം, however. Okay. Then the second technique is physical or mechanical removal of weeds. നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ? പോയി ഇരുന്നിട്ട് പറിച്ചെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ ചെടികളൊക്കെ കയറി പോയിരുന്ന ക്രീപ്പേഴ്സ്, ക്ലൈംബേഴ്സ് ഒക്കെ പോലുള്ള വീഡ്സ് ആണ്, അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. By uprooting or cutting them close to ground from time to time before they produce flowers and seeds. So a seed drill is also used to uproot weeds. ഈ വീഡ്സിനെ പറിച്ചു കളയാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് സീഡ് ഡ്രിൽ. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീൻ? It's a machine we use in agriculture that helps to remove the weeds too. വീഡ്സിനെയും കൂടെ, അതായത് ആ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ആ മെഷീൻ ഓടുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വീടെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി, ആ ലാൻഡ് ക്ലീൻ ആയി പോകും, ഗ്രാസ് ഒക്കെ പറിച്ചു കളയും. ഓക്കെ, so that is a seed drill. That's a machine used to uproot weeds. Uproot ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ടോട് കൂടെ പറിച്ചെടുക്കുക. Okay. Then the third technique is weedicides. Yes, ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പണിയാണ് weedicides. What is weedicide? Pesticide, fungicide, weedicide. എന്താ അത്? Side. Yeah. Yes. So weedicides are chemicals, right there. Very good.
കെമിക്കൽസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പുല്ലും കളകളും എല്ലാം പറിച്ചു കളയാൻ നമ്മൾ വെരി ഗുഡ് നന്ദു, വെരി ഗുഡ് 2,4-D. യെസ്. So chemicals sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Yes, the chemicals that we use to kill the weeds. Okay, weedicide nu vecha to kill weeds, insecticide nu vecha to kill insect. Okay, so to kill weeds we use certain chemicals like 2,4-D. Yeah, that's an example. It's a common example. Alku ottiri side effects undu, ottiri pollution cause cheyyunna aalana, but still weedicide is the very generally used 2,4-D is the very generally used weedicide. Okay, and yeah, weedicide should be diluted before they are sprayed and all. Yes, that's it. So these are some techniques to control weeds. Now the second one is weeds ne nammal angane odukki kore parichu kalanju, kore seedrill upayogichu kalanju, kore chemical oyichu kalanju. Iniyulla korchu villanmarana who the second villains, protection from insect pest and their control. Okay, so what is adutha aalarana insects. Ningal kore padangal emojigalokke already kaanichu. So here we are going to discuss some pest, insect pest. Okay, so the organisms which damage the cultivated plant or plant products are called insect pest. Plantineyo plant productineyo damage cheyyunna insects neയാണ് നമ്മൾ insect pest എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സും പെസ്റ്റ് ആണോ? Are all insects pest? നിങ്ങളോടാ ചോദ്യം. Are all insects pest? No. No. So when does an insect become a pest? എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സും പെസ്റ്റ് അല്ല. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് ആവുന്നത്? When does an insect become a pest? Put it in the comment section. Put it in the comment section. ഉറങ്ങാത്തവരൊക്കെ കമന്റ് ഇട്ടേ. ഉറങ്ങുന്നവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് കമന്റ് ഇട്ടേ. Yes, very good, Abin. Very good, Brinda. Yes. Yes, Srinidhi. Yes. Ayush. Yes. When they eat the plant or when they attack the plant, chumma nadakkunna insect ne kondu namukku oru kuഴപ്പമില്ല. But when they start attacking our crops, when they start damaging our crop, we call them as pest. Appadana adoru prashnavunnu, it becomes a pest. Okay, so here are grasshoppers, ladybugs, caterpillars ningal already paranju, aphids. Yeah, aphids എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ. എന്തായാലും പറയാം, പപ്പായയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ള സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ സ്റ്റെമ്മിലോ ലീഫിലോ ഒക്കെ വെള്ള ദേ ആർ ഇൻസെക്ട്സ് ആക്ച്വലി. അവർക്ക് ദേ ആർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആഫിഡ്സ്. ആഫിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. അതിൽ വരുന്ന പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, വൈറ്റ് മീൽസ് എക്സെട്ര. പല ടൈപ്പ് ആഫിഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ വൈറ്റ് കളറിലൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളറിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ആഫിഡ്സ്. സോ ദേ ആർ വെരി ടൈനി, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുക. Yeah, so these are some pests. So generally insect pests attack the plant in 3 ways. Okay, ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസെക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസെക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, പെസ്റ്റ് whoever, they attack the plants in 3 ways. One is insect pests cut the root, stem, leaf. Yeah, some of the insect pests they attack the roots, stem and leaf by cutting it. അവരുടെ വായിലെ mandibles യൂസ് ചെയ്തിട്ട് to eat it they cut these parts. അത് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം. Then second is they suck the cell sap. There are some insects which do not cut or eat but they basically suck out the juice. ആ പ്ലാന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ലീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ suck out ചെയ്തെടുക്കും. Okay, so third type is insect pests which bore into the stem and fruits. Bore ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ബോർവെൽ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. What is boring? What is boring? What is boring? Which boring? എന്ത് boring? Making a hole. Very good. Dig. അത് തന്നെ. കുഴിക്കുക. അത് തന്നെ. ചെറിയ ഓട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കി അകത്ത് കയറിയിരിക്കുക. അത് തന്നെ. Making a hole. So there are these are the 3 ways how the insect pests attack our plants. Okay. And of course these can affect the health of our crops and reduce the yields. Okay, now let's see how these pests can be controlled. നമ്മൾ weed control ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. Now let's see how the pests can be controlled. Okay, so mechanical or physical control is the first method. നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ mechanically or physically they can be controlled. Example, summer ploughing. Summer ploughing is nothing but
Fields are plowed deep in summers to destroy weeds and pests. Okay, so that is the first technique, simple technique. Mechanically നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണിയാ. നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ബിഫോർ സോയിങ് ദ സീഡ്സ് നമ്മൾ ആ ലാൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് കിളച്ച് കുഴിച്ച് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സമ്മർ പ്ലവിംഗ്. വി ഡു ദിസ് ബിഫോർ ദ കൾട്ടിവേഷൻ സീസൺ, നോർമലി ഇൻ സമ്മർ. അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവികളൊക്കെ അവിടെ കുടിയേറി പാർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം എടുത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സമ്മർ പ്ലവിംഗ്, ഒന്ന് കിളച്ച് മറിച്ചിടുക. ഓക്കെ, ദെൻ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ. സോ വാട്ട് വുഡ് ഇറ്റ് ബി? എന്താണ് ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ? ബയോളജിക്കലി ജീവനുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസെക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. നോക്കിക്കോ, we use resistant varieties or GMOs. We already studied this, right? We have already studied this topic. എന്താ സംഭവം? GMO, genetically modified organisms, or resistant variety, disease resistant variety. BT cotton ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? BT cotton എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. Do you remember? അതായത് when this BT cotton is taken by the insect, that insect dies. അല്ലേ? നോർമൽ കോട്ടൺ പോലെയല്ല, BT cotton അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പെസ്റ്റ് ആ BT cotton അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് അത് ചത്തുപോകും. റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റി. അങ്ങനത്തെ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റന്റ് വെറൈറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻസെക്റ്റിനെ കൊന്നു കളയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ. കിട്ടിയോ? എന്തോ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിയോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ? നമ്മുടെ BT cotton is an example. GMOs യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. Then crop rotation or intercropping is another biological control. നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ. ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ മാറ്റുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. അതെങ്ങനെയാ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ, പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചേ. ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇൻസെക്ട് കൺട്രോൾ ആവുന്നേ? ഓർ പെസ്റ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നേ? അവിടെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഞാനൊന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വിട്ടിരുന്നു. ആരെങ്കിലും കേട്ടോ എന്തോ? ഹൗ ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെ ഇന്റർക്രോപ്പിംഗ്, പല ചെടികളും ഒരേ സമയത്ത് നട്ടുവെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഹൗ വി ആർ കൺട്രോളിംഗ് ദ പെസ്റ്റ്? എനി ഐഡിയ? ഇൻസെക്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അതെ ആയുഷ്, കറക്റ്റ് ആണത്. ആയുഷ് പറയും ഇൻസെക്ട് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് ഇൻസെക്ട് ധരിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നു. പല പ്ലാന്റ്സിനും ഒരു സമയത്ത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആരെ കഴിക്കണം എന്നുള്ള ടെൻഷനിൽ ആൾ ഇറങ്ങി പോകും. വൺ പ്ലാന്റ് ഡൈ, വൺ പ്ലാന്റ് ലീവ്. സംഭവം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ക്രോപ്പ് എ ഉണ്ട്, ക്രോപ്പ് ബി ഉണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്രോപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ക്രോപ്പ് എനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന പ്ലാന്റ് ആവില്ല ക്രോപ്പ് ബിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്രോപ്പ് എനെ ഒക്കെ കുറച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാനൊന്നുമില്ല. ക്രോപ്പ് ബിനെ ആൾക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത സാധനമായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ. വലിയ എഫക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല. അതായത് ഒരേ ക്രോപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ജീവികളല്ലേ എല്ലാത്തിനെയും കഴിക്കത്തുള്ളൂ. ക്രോപ്പ് എനെ മാത്രം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവി വന്നിട്ട് ക്രോപ്പ് ബിനെ തൊടില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ, ബട്ട് നോട്ട് ദാറ്റ് എഫക്റ്റീവ്. ഒരു ക്രോപ്പ് നശിച്ചു പോകും, പക്ഷെ മറ്റേ ക്രോപ്പിന് നമുക്ക് ജീവനോടെ കിട്ടും. അത്രേ ഉള്ളൂ. It's not that effective solution. So that is what you mean by this crop rotation or intercropping, or biological pest control method aanu parayunnadinte kaaranam. Okay. Then finally there is chemical control. Of course, adillade onnum nadakkilla. The most effective method, right? Avada nammal use cheyyunnathu for to kill the weeds we used weedicides. To kill pest we should be using what? We should be using pesticides. Yeah, very good. Yes. So pesticides are chemical compounds that are used to kill the pathogens like bacteria, fungi and pest. Okay, pesticides le category il pest എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻസെക്ട്സിനെ മാത്രമല്ല, it can be microorganisms like our bacteria, fungi, etc. അവരെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നവരെ മൊത്തത്തിൽ we call them as pesticides. That's it. Okay, then under this category of pesticides there are various types. One is insecticide, the second one is fungicide, third one is weedicide. നമ്മൾ already പഠിച്ച weedicide in total it will be coming under the heading pesticide. Okay. Yes, Shimakesh. Yes, chemical is harmful. Of course, chemical is harmful to health, but what happens? Chemical harmful ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ 2,14 എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാധനം which is highly harmful
ആൻഡ് അത് ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻസിനും വെള്ളത്തിലുള്ള ഫിഷിനും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഞണ്ടുകൾക്കും ഒക്കെ ഇത് കേടാണ്. ബട്ട് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു സേവ് അവർ ക്രോപ്പ്? വി നീഡ് ടു യൂസ് എ വെരി extended amount of chemicals. യൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. That is the only effective way. Yes. So pesticides വരുന്ന first one is insecticide, which is used to kill the insects. Then fungicides used to kill the fungi, പൂപ്പൽ, fungus. Okay, അങ്ങനത്തെ fungus contentനെ എല്ലാം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന chemicals ആണ് fungicides. Then weedicides, of course, to kill the weeds. So anyway, these chemicals are sprayed on the crop plants or used to treat seeds and soil. ഇവരെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? Either it will be treated on the plant, ആ പ്ലാന്റിൽ കൊണ്ട് അടിച്ചു വെക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് നടുന്നതിന് മുന്നേ ആ സോയിൽ ഇതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. So these are the two methods of applying pesticides. Now, protection from disease or disease control of pathogens. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ഷോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക. Pathogen is an organism that causes the disease. So what is a pathogen? The organism that is causing the disease. Then pathogen of plants, നമ്മളെ ഹ്യൂമൻസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ ഫോളിംഗ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ബാക്ടീരിയ, വൈറസസ് ആൻഡ് ഫംഗസ്. യെസ്. ആൻഡ് ദെൻ മോഡ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. ഈ പാത്തജൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ പ്ലാന്റ്സിൽ പടരുന്നത്? ഹ്യൂമൻസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചുമയോ തുമ്മലോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? ഞാനൊന്ന് തുമ്മിയ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മൈക്രോബ് വിൽ ബി സ്പ്രെഡിങ് ടു ദി അതർ ഹ്യൂമൻ. വാട്ട് അബൌട്ട് പ്ലാന്റ്സ്? പ്ലാന്റ്സ് തുമ്മുമ്പോഴാണോ അസുഖം മറ്റേ പ്ലാന്റിന് പിടിക്കുന്നത്? ഹൗ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ഹൗ these things are transmitted from one to another? എന്താ മെത്തേഡ്? ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. Through soil, water, air. A fungi which is attacking one plant moves from one plant to other through the soil or water, or it can be air. Illed transmission വേണമെങ്കിൽ ആവാം. And the control method is what you call as pesticides. That's it. Okay. Now, when we are coming to the climax of this crop yield improvement. Okay, നമ്മളിപ്പോൾ already ആ topics എല്ലാം discuss ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. We have already discussed crop variety improvement, we have discussed crop production improvement, and now we have also discussed crop protection management. Our three major headings are over. Okay. Now, ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്, but we need to add it. That is storage of grains. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന നമ്മൾ നല്ല വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാന്റിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിലും കുറച്ച് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട്. വി ഷുഡ് ബി സ്റ്റോറിംഗ് ദ yield in a proper way so that it is not damaged. So storage of grains. Storage losses in agriculture products can be very high. എല്ലാം ചെയ്തു, നല്ല വെറൈറ്റി സീഡൊക്കെ കിട്ടി, അതിനെ കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കൊടുക്കാതെയൊക്കെ വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. ഫൈനലി അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ അത് നശിച്ചു പോയെങ്കിലോ? അപ്പൊ അവിടെയും there are certain managements we need to follow. So some factors responsible for storage loss. നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഈ പ്ലാന്റ്സ് നശിച്ചു പോകാനുള്ള there are several reasons, and some of the reasons are there will be biotic factors and abiotic factors. Biotic factors എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസെക്ട്സ്, റോഡൻസ്, ഫംഗൈ, മൈറ്റ്സ്, ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ നെല്ലൊക്കെ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചു, ആ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറേജ് ഹൗസിൽ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവികൾ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്താൽ what happens? That grain can get damaged, right? So that is called biotic factors. അങ്ങനെ ജീവനുള്ള സാധനങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രെയിൻ നശിച്ചു പോകുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. Then there are abiotic factors, non-living factors. Okay, that is inappropriate moisture, temperature, etc. If our grains are stored in a high moisture content or a high wet region, what happens? അപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കും? മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ, ആവശ്യത്തിനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോവാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ്. Okay, so these are the two factors. So factors can be controlled by proper treatment and by systematic management of warehouses. Okay, അവിടെ കാര്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടാനുണ്ട്. ഒന്ന്,
The impact of abiotic and biotic factors. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ abiotic biotic factorsന്റെ ഒക്കെ what is the importance? Okay, so ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ if these insects, rodents or temperature, moisture ഒക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രെയിനിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ what happens? It degrades the quality. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകും, loss in weight, poor germinability. That means ഈ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഈൽഡിന് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ നശിച്ചു പോകാം. Discoloration of the product, ചീത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് നെല്ലോ വീറ്റോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ what happens? Discoloration can happen and these all will lead to poor marketability. അതൊക്കെയാണ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ ഇമ്പാക്ട്. Fine. Now we need to know, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രെയിനും അഫക്റ്റഡ് ആവാം. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി സ്റ്റോപ്പ് ദിസ്? നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? വാട്ട് ആർ ദ പ്രിവെന്റീവ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് മെഷേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ ഗ്രെയിൻസ്? അപ്പൊ സ്റ്റോറേജിന്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ നോക്കും. സോ വാട്ട് ആർ ദി preventive and control measures we should use before storing the grains? Okay. Am I audible, guys? Everything okay? Am I audible? Thumbs up കാണിച്ചാണെങ്കിൽ yeah, okay. So first one is strict cleaning and cleaning of the product before storage. If we have a bunch of wheat ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, ആ വീറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. Then proper disjoining. Different products should be kept at separate levels from each other. നമ്മൾ ഈൽഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന വീറ്റ് ഉണ്ട്, പാഡി ഉണ്ട്, then gram ഉണ്ട്. So all these different crops should be stored in different places. അതിനെയാണ് proper disjoining എന്ന് പറയുന്നത്. Disjoin ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ പാക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. Then proper drying of the product, first in sunlight and then in shade. Yes, that's an important point. The products like wheat or cereals, നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിനെ whatever the yield is, നമ്മുടെ crop productനെ should be they should be cleaned in the sunlight first and then in the shade. That's the method of cleaning. Okay. Then fumigation. Fumigate ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Yeah, using certain chemicals നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കും, പുകയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. ഓക്കെ, fumigants എന്ന് അതിന് പറയാം. The chemicals used for fumigation is called fumigants. Fumigants are chemicals and these chemicals are basically sprayed on the room, sprayed inside the room before our product is taken there. So ഇതൊക്കെ കുറച്ച് preventive and control measures before storing the grains ആണ്. Okay, just points to be noted. That's all. അതിൽ വലിയ rocket science ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് മരിച്ചു കിടന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട്. Now coming to the last heading here, നമ്മുടെ first പാർട്ടിന്റെ last heading is what are the importance of drying? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ചെയ്ത ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there are several reasons. Some of them is the grain must be properly dried in the sun to reduce moisture. That is the first need. So why the grain should be dried? It should be dried in sunlight to reduce the moisture. നമ്മൾ ആ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ വീറ്റിലും പാഡിലും ഒക്കെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കാണും, വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കാണും, അത് കളയാന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ. Then they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for the use or for germination. So avare spoil aipon. If there is moisture content or water content, it can get damaged. That is the second reason for drying. Then they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. That is the third reason for drying. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രെയിൻസിനെ എല്ലാം ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന്റെ what is the need? That's all. Just some points. നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്ത് വിടുക. Okay. And finally, yes, the large scale storage of grain is done in silos or granaries. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സിലോസ്, ഗ്രാനറീസ് ഉണ്ടോ? ഒന്നും വേണ്ട. സ്റ്റോർ ഹൗസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഒന്നുമില്ല. ദിസ് ഇസ് എ സിലോ. സിലോസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സിലിണ്ടറിക്കൽ ട്യൂബ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽസ്. ഈ മെറ്റൽസിനുള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ റൈസും വീറ്റും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിനെയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്.
And this is an example for our ഗോഡൗൺസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മൾ വലിയൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കും, അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഏരിയാസ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. So these protect the product from these rodents, insects, etc. That's all. So for storing large quantity of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. ഈ പറയുന്ന സിലോസ് ആണെങ്കിലും ഗോഡൗൺസ് ആണെങ്കിലും ഗ്രാനറീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ they should be properly cleaned and kept neat before the product is introduced there. That's all. Hygiene. Yes. So ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂസ്, എനി ക്വയറീസ്, എനി ഡൗട്ട്സ് ഗൈസ്? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ്? ഉറങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തലയടിക്കേ. ബോറടിച്ചോ? I know this chapter is very dry. I know. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരേ ടോപ്പിക് വെച്ച് പറഞ്ഞു പോവാത്ത. I'm running actually. So tell me, I know ശ്രീനിധി, നിങ്ങളുടെ ഉള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈ സാധനം. ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ അടിപൊളി ചാപ്റ്റർ ആണ്. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പറയണ്ട, ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ലിറ്റിൽ ഡ്രൈ, കുറച്ച് തിയറിയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചാപ്റ്റർ ഇസ് നോട്ട് ഫിനിഷ്. വി ഹാവ് എ സിംഗിൾ മോർ ടോപ്പിക് ടു ഗോ. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? There are two headings. One is improvement in crop yield. ഈ improvement in crop yield ലെ 3 ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർത്തത്. Okay, I know it looks like history. I know. And then ഒരു ഹെഡിങ് കൂടെ നമുക്ക് പോകാണ്ട് animal husbandry. But animal husbandry is a little bit more enjoyable. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, അവിടെ ആനിമൽസും മീനും കാക്കയും പൂച്ചയൊക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇത് പ്ലാന്റും പ്രൊഡക്ഷനും മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. So, but that's okay. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഹെഡിങ്സ് എടുക്കുക, അതിന്റെ മേജർ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. That's enough for this chapter. And at the end we will be discussing some exercise questions. റിവിഷൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. And yes, so ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് these are the extra questions. Please take a screenshot. Extra questions ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. Okay, these are the extra questions 1 2 3. Okay. Screenshot എടുത്തോ? Okay. Now 4th question and 5th question. Yes, take a screenshot. Okay guys. ഇപ്പൊ എന്തിനാ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മറന്നു പോയിട്ടില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. These exercise questions should be done by you yourself. Okay, നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടിയില്ലേ? Yeah, do it yourself. Answer key ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. But before that നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ. Because this chapter is complete theory. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് നോക്കി വെക്കുക. I'll explain it in the next class. Yeah. Okay, fine. So any queries, any issues guys? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ? പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായോ? എക്സാം ഉണ്ട്. Is everything okay? Where are my new joiners? Exam നമ്മൾ ലൈവ് ആ പോകുന്നേ. Okay, so we'll do one thing. We'll do one thing. നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഞാൻ പേപ്പറും സംഭവമൊക്കെ കാണിക്കാം, ഞാൻ സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ കാണിക്കാം. 1 second. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, എനി ക്വയറീസ്, എനി ഇഷ്യൂസ്? അത് ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഒന്നുമില്ല, എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓക്കെ, പക്ക. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിൽ ഗോ ടു ദി എക്സാം. ഓക്കെ. സോ മീൻവൈൽ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലിക്ക് ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. നിങ്ങൾ ആരും ഇറങ്ങി പോരുത്, നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാനുണ്ട്. ഓക്കെ, don't go anywhere, I'll be back. So thank you so much for joining in the live. Thank you for the session. I hope everyone enjoyed the night. So yes, thank you. Bye bye.